how God has protected us by not letting us put our head down in shame in front of our family, in front of our church, and God has sustained us thus far. ഇന്നും നമുക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സഭയുടെയും ഒക്കെ നടുവിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണെന്ന് ഓർത്തോണം. We should always be mindful that it is purely the mercy of God that He has kept us in a position where we can walk in the midst of our family and our church with our head held high. ചിലപ്പോൾ നാം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായെന്ന് വരില്ല. Sometimes we may not be caught by the authorities and the police. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം. Sometimes we may not have to go in front of the authorities and court system for our hidden sins. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇല്ലാതില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. It is not that there are no people like that in our midst. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ആത്മീയരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അകത്തുള്ളതൊക്കെ തമ്പുരാനൊന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ നമ്മിൽ പലരും ഇന്നത്തെ പോലെ ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. Even though we may not have such great things hidden in our lives, but if the Lord actually reveals the deepest secrets of our heart in front of our people, we may not live the way we live today. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവ് തന്ന ഒരു ചിന്തയാണിത്. Once when I was ministering in a Bible school, the Lord gave me a thought like such a thought. മറ്റൊരിക്കലുമല്ല, നമ്മുടെ മുളക്കട ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ യോഗങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരു ചിന്തയായി. It's not anywhere else in Mulakada Bible School. When I was there for a 2 or 3 day seminar, the Lord gave me such a thought in my heart. അതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആരെയും നേരത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. Consider that in our general convention there is an open platform and we are not inviting anybody, no special invitees there. പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട്. And we publicize in this such a way that anyone can come and preach in our general convention. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലത്തെ ഒടുവിലത്തെ സ്ലോട്ട് കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And many people, almost everyone tries to see that they may get the last slot of Saturday night. അത് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നത് പോലെ ആരെയും അതിലേക്ക് പ്രത്യേകാൽ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. And that proclamation is such that including that slot, we are not inviting anyone specially and we are not giving anyone any nomination for that. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് സെഷനിലും പ്രസംഗിക്കാം. Anyone can come and preach at any session at any time. നാം എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. We would have been very happy and very joyous to hear that. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂര അടിയായിരിക്കും സെഷന് വേണ്ടി എന്നായിരിക്കും. And sometimes when we hear that, we think that if that is the case, then there would be really quite a tug of war for those sessions. പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. But that comes with one condition. അതിതാണ്, പ്രസംഗകൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നേരം മുതൽ പ്രസംഗകന്റെ മുഴുവൻ ജീവചരിത്രവും അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തൊട്ടടുത്ത ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. The condition is such that the preacher, whoever comes, has a freedom to preach, but while he is preaching, his private life and every thought that goes across through his mind will be displayed in a wide screen right beside him. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്ത സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ നിന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. And the question is, while I am preaching, if all my thoughts and my desires and my ambitions are displayed in a wide screen right next to me, will I be able to stand with such firmness and deliver my message? അറിയായ്മയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. It is not told about the days of ignorance.
രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലിത്. It is not about the things that happened before we accepted the Lord. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം. It is only the matters that concern that happened after we accepted the Lord. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേര് ചേർത്തതിന് ശേഷം. After our names were written in the book of life. ശുശ്രൂഷയിലായതിന് ശേഷം. After we came into the ministry. ഓർഡൈൻഡ് ബിഷപ്പ് ആയതിന് ശേഷം. After we became ordained bishops. പ്രസംഗകനായ ശേഷം. After we became a preacher. ഇപ്പോഴും മനസ്സിലൂടെ ഓടുന്ന ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തമ്പുരാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? How many of us can stand there steadily if the Lord decides to display all our feelings, all our emotions, all our ambitions and desires in a screen right next to us while we are preaching? നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തമ്പുരാൻ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, അയ്യോ, നമ്മൾ എത്ര പേര് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കും? Even if while we are about to tell our testimony, if the Lord starts displaying what our desires are in a screen, how many of us will have the courage to stand for a testimony? നമ്മൾ പല യോഗങ്ങളിലും സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്താധാരകളെ ദൈവം ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ, അയ്യോ, നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടാകും അവിടെ ഇരിപ്പാൻ? How many of us can we have the stability to go and sit in a meeting if the Lord decides to show what we think and our thought processes while we are at that meeting? എന്നാൽ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ഒന്നും ഇതുവരെയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല, പരസ്യകോലമാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. But the Lord never came out and showed anything that put us to shame till now, and He preserved us. അത് ഓർക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ? Do we ever contemplate on that? കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ അങ്ങ് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്താഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം. Lord, I thank you for not revealing the life secrets of my life till today. ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? Can I ask a question to the husbands? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ ബഹുമാനിക്കുമോ? Will your wives respect you the way they respect you today if the deepest desires of your hearts are revealed to them, your own wives? അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരും തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച്, in the same way wives think about it and contemplate in your life. നിങ്ങൾ അച്ചായാന്നും അച്ചാച്ചാന്നും ചേട്ടാന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തട്ടിലെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തേതുപോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമോ? Will your own husband, whom you very dearly and very lovingly and with respect call and you serve, will he love you the same way once he comes to know the deepest longings of your heart? കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? Children, a question to you also tonight. നിങ്ങളുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തേതുപോലെ അവർ നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമോ? Will your parents be satisfied in your life if your life secrets are completely revealed to them? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു GPS ഒക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയല്ല, അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവായാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നിങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം? If you are implanted with your GPS system wherein your parents are able to monitor every place you go and they are able to read every thought of your life, what will be your state? എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സഭായോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഭാ ഹാളിനകത്ത് പോലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐപാഡിലും
നമ്മുടെ സെൽഫോണിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ പേരൻസും കണ്ടാൽ അവർ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? Why to go more into deep right during the meeting while we have the meeting going on, whatever you visit on your phone, whatever sites you go and visit during the meeting on your phone, if the pastors and your parents come to know, will they be happy in you? Hallelujah. Hallelujah. സഭായോഗം നടക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മീഡിയ റൂമിൽ പോലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് പലരും കാണുന്നതും വീക്ഷിക്കുന്നതുമൊക്കെ ലജ്ജാകരമാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് സ്ക്രീനിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്തത്. നിങ്ങളോടും എന്നോടുമുള്ള ദൈവ കരുണയുടെ മഹാത്മ്യമാണത്. It is not that the Lord is not aware of all the shameful things that you do in the media room, even while you are telecasting and displaying the meeting and that is going on. It is purely because God has been merciful towards you and towards me. സമയാസമയത്ത് വേദവാക്യങ്ങളും പാട്ടും ചിലപ്പോൾ PPTയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ മീഡിയ റൂമിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ പോലും പേഴ്സണലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അരുതാത്തതാണെന്ന് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. And it is not, you may be in the media room actively involved in displaying the songs and displaying the verses, even involved in making the PPT, but personally you are involved, you may be involved in so many things that are not worthy, and I have had first hand experience of that thing. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുമായി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടും അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർ മടങ്ങി വന്ന് എന്നോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുള്ള നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. And I am saying this out of the experience that I have encountered such people who used to do such things, and I have interacted with them, and they have come out of that situation and they have come and testified to me. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I am not saying that all of you fall into that category. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. Maybe there are a few who are doing such things, who are listening to my voice tonight. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ലജ്ജാകരമായ ഗുപ്തതകളെ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇന്ന് മാന്യതയോടെ നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്. It is purely the mercy of God that God does not reveal these shameful things and make us a spectacle in front of others, that we may be able to stand in front of Him. ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ പലരും പല സമയത്തും അരുതാത്ത പലതിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടാണ് പുൽപിറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. Many a times we as the servants of God, many of us get involved in things that we should not be involved, and we come and stand at the podium. പക്ഷേ കർത്താവ് ആ ലജ്ജാകരമായതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പലപ്പോഴും മാനിക്കാറുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. But the Lord has been gracious to bless our ministry. It is not because of our greatness, it is not because of our holiness, but it's purely His mercy that everyone, including me, all of my co-workers may realize that. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പലപ്പോഴും ആത്മശക്തിയെ ഇറക്കുന്നവർ, ജനത്തിന് അഭിഷേകം പകരുന്നവർ, വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുമില്ല. ചിലരെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ പ്രാക്ടീസിനുമൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നിരുന്ന് ഹോം തിയേറ്ററും അരുതാത്തത് കുടിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുവനാണ് ഞാൻ. Many people who profess themselves as worship leaders, who come and instigate people and lead the people in worship on Sundays, they come on for practice on Saturdays, and after the session of practice, I have experienced personally first hand that they indulge in things that is not worthy of the Lord. എന്നാൽ ദൈവം ആ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇന്നുവരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള കരുണയുടെ ആധിക്യം നാം തിരിച്ചറിയുക. But the Lord did not make us a public display, and when we understand that greatness, we understand the greatness of His mercy towards us. 1 തിമോഥെയോസിനുള്ള ലേഖനം
5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കൂടെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. Let us read from the 1 Timothy chapter 5 a few verses and understand this the depth of these things. സ്തോത്രം. അതിന്റെ അവസാനത്തെ 2 വാക്യങ്ങളാണ് 24-25. The final 2 verses, verses 24 and 25. ചില മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ വിസ്താരത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ വെളിവായിരിക്കുന്നു, ചിലരുടെ പാപങ്ങളോ ക്രമേണയത്രേ. The sins of some men are quite evident, going before them to judgment. For others their sins follow after. സൽപ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെ തന്നെ വെളിവാകുന്നു, വെളിവാകാത്തവയും മറഞ്ഞിരിക്കയില്ല. Likewise also deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed. ചിലരുടെ പാപങ്ങൾ ന്യായവിധി ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വെളിവാകുന്നെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Here it is written that the sin of some men are quite evident before the day of judgment. അതായത് നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലത്ത് തന്നെയാകാം. That means it will happen during our lifetime. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ അതുപോലെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇതുവരെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് എന്നാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. But it was purely the mercy of God that God did not allow that to happen in our lives. That is what we have been seeing and reading. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദയയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കുമോ? Dear children of God, will you contemplate about the mercy of God tonight? ഇതുപോലെ ഇനിയുമുണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദയയുടെ അടയാളമായി തെളിവുകളായി. There are many other signs and proofs about the mercy of God still further for us to understand. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എത്ര പേർ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കും? How many of us will remind ourselves about the mercy of God in our lives? അതാണ് പൗലോസ് റോമർ 11:22 പറഞ്ഞത്, നിൽക്കുന്ന നിന്നിൽ ദയ, ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിൽക്കുന്ന നിന്നിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. That is what we read in Romans chapter 11 verse 22, that the mercy of God is revealed in you. ദൈവകൃപയിൽ നാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. When we stand in the presence of God in His mercy is revealed in our lives. സ്തോത്രം. ഇനിയും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ 2-ാം ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ചിന്ത കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And I would like to go into the second part of that verse before I close the message tonight. 2-ാമത്തെ ഭാഗം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഖണ്ഡിതത്തെ കാണുക എന്നാണ്. The second part of that verse says the severity of God. Behold the severity of God. അപ്പോറ്റോമിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്. It's a phrase by name